Good morning, students. So today is 2nd December and मैं बेटा already ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ chapter written send ਕੀਤਾ ਸੀ that is cell cycle and cell division chapter number 11 ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ written part send ਕਰਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ now we discuss that part ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ write up ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨੂੰ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ first ਚੀਜ਼ discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ that is cell cycle ठीक है सो सैल साइकिल का मतलब क्या है बेटा कि जो एक सैल ठीक है यही सैल जो बनता है एंड आफ्टर डैट जो डिवाइड होंदा है ठीक है एक सैल तो जो डिवीजन होके दो सैल बनते हैं एंड देन इस एक दोनों चों एक सैल देन अगेन डिवीजन करता है एक साइकिल बनाता है डैट इज सैल साइकिल सो सैल साइकिल जोड़ा बेटा हैगा है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय हॉवर्ड एंड पेली हॉवर्ड एंड पैली ने 1953 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨੋਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨੋਮ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨੋਮ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ठीक है DNA synthesis protein synthesis carbohydrate synthesis so number of the enzyme also are synthesized during this cell cycle ठीक है सो सैल साइकिल जो फेजिस च डिवाइड करता है एक सिंगल सैल जो डॉटर सैल बनाता है फर्दर डॉटर सैल फर्दर डिवीजन करके न्यू वन ਨੂੰ बर्थ ਕਰਦੇ ਨੇ सो फर्स्ट इज दैट इज जो मैं सैल साइकिल ਦੀ डायग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ सो किन्ने सेल साइकिल च डिवाइडेड है दैट इज G1 S and G2 phase and G0 phase भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ and this is a M phase that is mitotic phase this is a M phase so four phases main ਨੇ G1 S G2 and M phase and G0 phase जो है sometimes in between cell division ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so first is generation time so what is that duration of the cell cycle period between two successive cell division is called generation time ਹੁੰਦਾ ਜੋ G1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G2 ਤੱਕ ਹੈ so G1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G2 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ time period ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ cell divide ਕਰਨ ਚ that is generation time ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ generate ਹੋ ਰਹੀ ਆ it depends upon the type of cell factors external factors ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ time ਲੈਂਦਾ ਹੈ cell divide ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ so a typical eukaryotic somatic cell ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ two stages ਚ divided ਹੈ that is interphase ठीक है लॉन्ग अनडिवाइडिंग फेज इच डिवीजन नहीं स्टार्ट होंदी कहने का मतलब आ कि अगर कोई सैल डिवाइड करता है तो अगर कहते जनरेशन टाइम है फर्दर यूक्रियोट्स दे विच लाइक ह्यूमन बीइंग्स लाइक एनिमल्स यूक्रियोट्स दे विच टू फेजेस च डिवाइड आ फर्स्ट इज इंटरफेस वर्ड इज इंटरफेस कहते अनडिवाइडिंग फेस है यू कैन से रेस्टिंग फेस भी तुसी कह सकते हो जिहदे विच जस्ट सिंथेसाइज होनी है ठीक है एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट फेज इज दैट इज M फेज एंड यू कैन से माइटोटिक फेज च बेटा जो भी डिवीजन होंदी है इट मीन्स ए डिवाइडिंग फेज आ ठीक है so now these main phases are followed by still shorter phase of cytoplasmic division after that interphase ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਾਈਟੋਫੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ the various phases of cell cycle are regulated by protein cycling so different protein है like a protein kinase a cycline a different protein ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਚ ਰਨ ਕਰਨ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ now checkpoints का काम की हैगा this is two regulative mechanism called checkpoints are carried by these CDKs CDKs is the enzyme जो कि checkpoints ਨੂੰ maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ so ਜਿਹੜਾ first checkpoint ਆਂਦਾ checkpoint ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ like check ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ properly divide ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ maintenance ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ so that is G1 phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼
ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ G1 S ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ M ਫੇਜ਼, G2 ਤੇ M ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ M ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DNA ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਜ਼। ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਐਮ ਫੇਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਦੀ, ਸਾਈਟੋਫੇਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਫੇਜ਼। ਓਕੇ, interphase involves a series of changes that a newly formed cell and its nucleus undergo to become fit for division. ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ, ਲਾਈਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਲਿਪਿਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 10 to 20 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 3 phases, that is G1 phase, synthetic phase and G2 phase. ਸੋ G1 phase is gap 1 phase. ਸੋ ਇਹ ਫੇਸ ਆ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ATP એનર્ਜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨੇਲਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, RNA ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। no change occur in DNA content of the cell and the duration of G1 phase is highly variable. ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੇਸ ਨਾ, ਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੇਸ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿੰਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਲੌਂਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਸ ਫੇਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊ DNA ਮੋਲੀਕੂਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ DNA। ਟੈਂਪਲੇਟ ਬੇਟਾ ਕਿ RNA ਤੋਂ DNA ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ what is chromatid, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ, that is what is chromatid, what is chromosome। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, that is sister chromosome, then you word that is used is centromere। now first of all ਮੈਂ chromatid word discuss ਕਰ ਰਹੀ। chromatid is a thread like structure। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ thread ਲਓ, that is single thread like structure, thin thread like structure is called chromatid when they are placed singly। ਅਗਰ ਉਹ single placed ਆ, that is called chromatid। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਡਬਲਿੰਗ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ thread ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੂਰਾ ਤੀਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੋਲਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਥਿਕ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਡਸ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ ਰਾਈਬੋ ਜੀਨਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੋਰੀ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਨੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ, that is called centromere। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡ ਦੇ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। now this is called chromosomes arms।
longer ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, shorter ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there are different types of chromosomes, ਠੀਕ ਹੈ। so then sister chromosome ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੋਨੋਂ similar ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, that is called sister chromosome। so that is ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ each chromosome now consist of two identical, ਹਰ ਇੱਕ chromosome ਦੋ identical chromosomes ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ strands ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, and that is called as sister chromatid, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, centromere ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। now a complex of proteins called kinetochore, so each chromosome carries a duplicate set of horn। now what is kinetochore? kinetochore is the that is centromere ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ attached ਹੈਗੇ ਨੇ, duplicate set of genes। so ਹਰ ਇੱਕ chromosomes ਕੋਲ genes ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। so diploid cell 2n thus becomes tetraploid at the end of S phase। ਅਗਰ G1 phase ਚ diploid cell ਹੈ, diploid cell ਮਤਲਬ they get 2n number of chromosomes। now what is 2n number of chromosome? beta there is also another word that is haploid and diploid। haploid and diploid, there is two words,